Sunday morning, dear friends. I'm now present to spend my leisure time to do practice riyaz on tabla. Yesterday, I attended a very good classical music concert in memory of Ustad Asif Khan, world music. Ashish Khan was the eldest son of Ustad Ali Akbar Khan, Sarod Maestro. Asif Khan was grand disciple of grandson and disciple of Ustad Alauddin Khan too. Ashish Khan's brother Ustad Dhanish Khan, he was also very talented legend Sarod Maestro. His son, my younger talented friend come nephew Siraj Ali Khan, he is organizing every year in the memory of his guru, mentor, trainer, Ustad Ashish Khan, his uncle, elder uncle. So jubilant to have attended, witnessed an excellent evening of classical music concert yesterday and today itself. I would love to attend on day 2 at Satyajit Roy Auditorium, ICCR, just opposite of American Center, Ho Chi Minh Sharoni, Kolkata. And I saw yesterday many music lovers were present during the concert. First item, Mr. Indranil Mollik, he played tabla solo, well played. And then second item was sitar vadan, sitar performance by my friend, very talented friend, Mr. Partho Bose, disciple of Pandit Manoj Shankar, his guru. He was also very good elderly friend. While I was in Patna, he used to come to Patna in the concert during Durga Puja to Deepavali Kali Puja music festival in Patna. Pandit Manoj Shankar's very talented musician disciple Partho Bose, he played sitar, very good rendition with 2 ragas. He played well. First of all, he played Rag Puravi Kalyan, then followed by Rag Malgunji in a small clip, as because he didn't get much time after his performance. Then Vikram Ghosh tabla solo was there, a rhythm escape program. Partho Bose was accompanied on tabla by Ustad Sabir Khan, Khalifa of Farrukhabad Gharana. Well, he accompanied, but he also didn't get chance to play much more tabla, rela, qaida and etc. So, no problem. But after that, more than 1.5 hours, Mr. Bikram Ghosh,
Now he is Pandit Vikram Ghosh, internationally acclaimed, internationally reputed tabla player, Pandit Vikram Ghosh. He, in fact, played tabla Rhythmscape. His organization is Rhythmscape since 2002 almost. He has completed 25 years, as he stated yesterday during his concert. He was playing tabla and paid floral tributes to the lotus feet of Ustad Ashish Khan. In memory of Ashish Khan, he was accompanied with many other percussion instruments, just set, drum set. His name is Bhaskar Mukherjee from Hooghly district, Chuchuro. Well played drum by Bhaskar. And second, Pandit Vikram Ghosh, Guru, trainer, Mridangam Carnatic Rhythm Guru, Acharya Shekhar Ji, S. Shekhar. He played fantastic Mridangam, and he was also accompanied on sitar Abhishek, young, energetic, talented sitarist Abhishek Mullik, and on keyboard Mr. Pulok Shah he played, and on vocal Mr. Nirmallo, he also sang well. So I really feel jubilant to have witnessed and heard Rhythmscape under the dynamic guidance and leadership of Pandit Vikram Ghosh. All the music lovers present in the auditorium were thrilled and enjoyed much Vikram Ghosh. So I pray Almighty, I pray Guru. His father was Tabla Maestro Pandit Shankar Ghosh Ji. He was my Dada, mentor, Guru and friend. I was very much closely associated with Pandit Shankar Ghosh Ji, his family. Since 1972, when I was in Patna, I organized many classical music concerts. So these were the stories. Today, I would love to attend second and final day of the concert in memory of Ustad Ashish Khan. Today, the main item, Ustad Siraj Ali Khan. He will play sarod and tabla accompaniment by the great tabla maestro Vijay Pandit Sapan Chaudhary Ji. And prior to that, a young, talented, energetic tabla player from Bombay, Ojas Aditya, I think his name is Aditya Ojas or Ojas Adya, his name, I cannot recall the full name. His tabla solo will be there. So these are the things, and in a regular basis, I love to practice my tabla. I love to riyaz my tabla and sharing the tabla riyaz in presence of amongst all my friends.
In this way, the exercise of 10 fingers, both the hands, this bowl is ghege tete ghege nana keke tete ghege nana. Exercise of the fingers. In this way, I use my leisure period. Indian classical music is ocean, जिसे हिंदी में कहते हैं महासमुद्र है, महासमुंदर, বাংলাতে বলি মহাসমুদ্র, পর্বত, যে পর্বতের শেষ নেই, সমুদ্রের শেষ নেই। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এমন একটি বিষয়, 64 মহাকলা বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সঙ্গীত। আর এই সঙ্গীতের দ্বারাই প্রাপ্তি, ঈশ্বর প্রাপ্তি বলুন, যা কিছু জীবনে অনুভব করা যায়, ঘটতে পারা যায়, সুন্দর থেকে সুন্দরতম জিনিস, সেটি হচ্ছে মিউজিক। গানের মাধ্যমে হোক, ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে হোক, পাখোয়াজ, তবলা। পাখোয়াজের নাম করলেই দেখুন, অদ্ভুত মা পার্বতী, শিব, হর হর মহাদেবজি, শিব ঠাকুর, মা পার্বতী, তারা রচনা করে গেছেন। সেই 72টা থাটের মধ্যেই সেই রাগের উৎপত্তি, 72টা থাট থেকে রাগের, বিভিন্ন রাগের উৎপত্তি। তো দেখা যায় শিব, পার্বতী, তারাও প্রচুর রাগের রচনা করেছেন। গণপতিজি মা সরস্বতী ছিলেন বীণাধাত্রী, পুস্তকরঞ্জিত হস্তে, বীণাধাত্রী, বীণা পুস্তকরঞ্জিত হস্তে, তিনি ছিলেন আরাধ্যা দেবী মা সরস্বতী, এই সঙ্গীতের উনি, যার বাহন এবং তার হাতে সেই বীণা। আর গণপতি, তিনি পাখোয়াজ, মৃদঙ্গম বাজাতেন। তো গণানাথজি সেই পাখোয়াজের সেই বোল, যেটা আমাদের বাজনাতে তো কোনোদিনও পারবো না, চেষ্টা করাটাও এটা ভুল হবে। পণ্ডিত কিশোর মহারাজজি বেনারস ঘরানার তবলা মার্তণ্ড আচার্য, পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদজি ওরফে গোদাই মহারাজ, পণ্ডিত কিশোর মহারাজজির জ্যাঠামশাই পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজজি, পণ্ডিত কিশোর মহারাজজির পিতৃদেব পণ্ডিত হরি সাহায়জি, হরি মহারাজজি, সমস্ত শারদা সাহায়, প্রতাপ মহারাজ, বাচা মহারাজ, গোদাই মহারাজজির বাবা, তারপর ভৈরব সাহায়জি, প্রতাপ মহারাজ, সমস্ত বেনারস ঘরানার কিংবদন্তি শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক ছিলেন পণ্ডিত অনোখে লালজি, তার সুপুত্র পণ্ডিত রামজি মিশ্রা, পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদজির বড় সুপুত্র
ছিলেন পণ্ডিত কুমারলাল মিশ্রা, আমাকে খুব স্নেহ করতেন, আমার বন্ধু ছিলেন। এই ধরনের তাদের স্মরণ করে, আর বাংলার খলিফা ছিলেন ওস্তাদ মাসিদ খাঁ সাহেব, যার ছেলে ওস্তাদ কেরামতুল্লাহ খাঁ, তার সুপুত্র আমার বন্ধু ওস্তাদ সাবির খাঁ গতকাল আইসিসিআর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে তার সঙ্গত করলেন তবলা সেতারের সাথে। তো এই ধরনের মাসিদ খাঁ সাহেবের গ্রেট বাংলার শিষ্য, একাধারে বহুমুখী প্রতিভার তিনি মহাগুণী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতের পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, যিনি তবলাটাকে একেবারে সারা বিশ্বের আগে, ভারতবর্ষের আগে বাংলাতে উনি ছড়িয়ে দিলেন। তার সমস্ত কিংবদন্তি শিষ্য পণ্ডিত কানাই দত্ত, পণ্ডিত মানিক মুখার্জি, পণ্ডিত শ্যামল বোস, পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ, তারপর এই প্রজন্মের পণ্ডিত অনিন্দ চ্যাটার্জি, পণ্ডিত সঞ্জয় মুখার্জি, জ্ঞানবাবুর ছেলে মল্লার ঘোষ, এই ধরনের বহু লোকেরা রয়েছে, কাদের নাম ছেড়ে কাদের নাম নেব। এবং পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ তো মোস্ট ট্যালেন্টেড তবলাবাদক ছিলেন ভারতবর্ষের। পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ, উনি জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে শিখেছিলেন, কিন্তু পূর্বে ওনার প্রথম জীবনে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ তবলা শিখেছিলেন সুদর্শন অধিকারী। এবং পাঞ্জাব ঘরানার একেবারে খলিফা তবলাবাদক ছিলেন ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ সাহেব। ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ সাহেবের কাছেও পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের তালিম হয়। তারপরে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে উনি তবলা তালিম নেন। তো এই ধরনের বহু তবলাবাদকদের স্মরণ করি হামেশাই। ওস্তাদ আহমদ জান থেরাকুয়া সাহেব, ওস্তাদ আবিদ হোসেন খাঁ সাহেব, ওস্তাদ আমির হোসেন খাঁ সাহেব, ওস্তাদ अजीम खां साहब, ওস্তাদ बल्लू खां साहब, ওস্তাদ আফাক হোসেন খাঁ সাহেব, লতিফ আহমেদ খাঁ সাহেব, দিল্লি ঘরানার সফাত আহমেদ খাঁ সাহেব, কাদের কাদের নাম নিই, আর ওস্তাদ নিজামুদ্দিন খাঁ সাহেব, এনারা সমস্ত ছিলেন এক একজন এক এক মানে দিকপাল, মহা গিরিরাজ ছিলেন এনারা তবলায়। তো পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের বহু কনসার্ট ওনার সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ চষে বেরিয়েছি, যেখানে যেখানে যেতেন আমাকে নিয়ে যেতেন। আমার একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল যে কর্মজীবনে, কলেজ লাইফ শেষ হবার, কলেজ লাইফেতেও ওনার সঙ্গ দিয়েছি, এবং আমার চাকরি কর্মজীবনে যেহেতু রেলে চাকরি করার সুবাদে রেলের পাসটি পেতাম, সেই সঙ্গে আমি একটু অফিসের হয়তো কাজও পেয়ে যেতাম ঈশ্বরের কৃপায়, এবং পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের সঙ্গেও সঙ্গে সঙ্গে যেতাম, আর 2 দিন 3 দিন হয়তো ছুটি নিয়ে নিতাম। তার পরবর্তীকালে ছুটিটা পেতাম না, কিন্তু বহু প্রোগ্রামে ওনার সঙ্গে সঙ্গ সুখ করেছি। দিল্লিতে শঙ্করলাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালে ওনার সঙ্গে সেই ডিসেম্বরে ঠান্ডায় আমরা গেছি, 3 দিন 4 দিন ব্যাপী সারা রাত অনুষ্ঠান। বেনারসে গেছি 3 দিনের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠান, বেনারসেতে নাগরী নাটক মন্ডলী প্রেক্ষাগৃহে সেই প্রোগ্রামটি হতো। এই ধরনের পুনা ফেস্টিভ্যালে গেছি, পাটনাতে তো আসতেনি, পাটনাতে আমিও বহু প্রোগ্রাম ওনার অর্গানাইজ করেছি। পণ্ডিত রবিশঙ্করের প্রোগ্রাম 1982 সালের 5ই ফেব্রুয়ারি মনে আছে করেছিলাম পাটনার শ্রীকৃষ্ণ মেমোরিয়াল অডিটোরিয়াম প্রেক্ষাগৃহে হলে, বিশাল, যেখানে 3000 অ্যাকোমোডেশন, সেটা এখন বোধহয় সিট কমে গেছে, 2500 মতন হয়েছে। তারপরের বছর 1983 সালের 5ই ফেব্রুয়ারি অর্গানাইজ করলাম ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ। তার পূর্বে 82 সালে পণ্ডিত রবিশঙ্করজির সঙ্গে ওস্তাদ আল্লাহ রাখা খাঁ সাহেব তবলা রেখেছিলাম। তো এই ধরনের বহু কনসার্ট অর্গানাইজ করেছি। তারপরে ধ্যানেশ দাকে নিয়ে আমি প্রোগ্রাম করেছি। ধ্যানেশ খাঁ আমার মানে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের স্ত্রী, গুরুমা, বৌদি বলতাম তখন। বিদুষী সংযুক্তা ঘোষের প্রোগ্রাম করিয়েছিলাম। তো এই ধরনের বহু কনসার্ট। তারপরে দেবাশিস ভট্টাচার্য গিটার, তারপর অরূপ চ্যাটার্জি গেছে আমার এখানে, সকলেই গেছে। অরূপ চ্যাটার্জি আমার গুরু ভাই। আজকের প্রজন্মের তবলা প্লেয়ারের মধ্যে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের একজন উচ্চমানের তবলা বাদক, তবলা প্লেয়ার।
পণ্ডিত বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই, যেহেতু ও অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে একবারে টপ গ্রেড এক চান্সে তবলায় পেয়েছে। ওর বাবাও পণ্ডিত পঙ্কজ চ্যাটার্জি অসাধারণ তবলা বাজাতেন। তার সুযোগ্য গুণীপুত্র পণ্ডিত অরূপ চ্যাটার্জি, কালকে ও আমার সঙ্গে ছিল একসঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে। আজকে ওর লহরা রয়েছে উড়িষ্যা কটকে গেছে বাজাতে। তো এই ধরনের আমার সব বন্ধু বান্ধবরা ভালো বাজাচ্ছে, ভাইয়েরা এখন এই প্রজন্মের সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা শিখছে। আমার আর এক খুব স্নেহধন্য ভাইপো সৌরভ গুহ, নয়ন ওরফে নয়ন, ও ভালো বাজাচ্ছে, ও ভালো সব অনলাইন ক্লাস নেয়। ওর বাবা আমার বন্ধু পণ্ডিত জ্যোতি গুহ, হারমোনিয়ামে বেশ সুন্দর তার দক্ষতা। ও পণ্ডিত জ্যোতি গুহ আমার পণ্ডিত কানন সাহেবের কাছে ও তালিম নেয়, ভালো হারমোনিয়াম বাজান। এই ধরনের কিংসুক আছে আমার ভাইয়ের মতন, এই ধরনের ভাইয়েরাও খুব ভালো বাজাচ্ছে। পরিমল আছে, ও ভালো তবলা বাজাচ্ছে। তো এই ধরনের অশোক আছে, অশোক দত্ত, ও ক্লাসিক্যাল এইসব মিউজিক আর ওই লাইট মিউজিকেও ভালো বাজায়। তো এই ধরনের সমস্ত আমার আর একটু আমার থেকে বয়সে বড় পণ্ডিত সুনীল ব্যানার্জি, আমাদের ব্যান্ডেলের, ও এখন ওর ছেলেটাও ভালো বাজাচ্ছে। সুনীলদার ছেলে উন্মেষ ব্যানার্জি বম্বেতে আছে ওরা, ওর ওয়াইফও ভালো গান গায়, ভারতী ব্যানার্জি। এই ধরনের সজল কর্মকার, আমার পুরনো বন্ধুদের সব নাম মনে পড়ে যাচ্ছে। এশিয়াডে 1982-তে সব একসঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম দিল্লিতে। 1982-তে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের তখন মিউজিক অফ দ্য ড্রামস আমরা নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই স্পেশাল কোচ বুক করিয়ে। খুব মজা হয়েছিল, খুব আনন্দ হয়েছিল। সেসব সমস্ত স্মৃতি আমার রয়েছে। যে হোটেলে উঠেছিলাম, এই অশোকা হোটেল দিল্লিতে, সেই হোটেলে আবার ওস্তাদ জাকির হোসেনও ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা জাকিরজির সাথে আমার গল্প হতো, একই লিফটে আমরা ওঠানামা করতাম এশিয়াডেতে। তো এই ধরনের সব স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আর জাকিরজির সাথে পাটনায় বহুবার দেখা হয়েছে। প্রথম জাকিরজি যখন কম বয়সে উনি আসেন, তখন আমার মনে পড়ে 1978-79-এ শাহিদ প্রবেজ আর বুদ্ধদেব মুখার্জি, বুধাদিত্য মুখার্জি আর শাহিদ পারভেজ দুজনেই কম বয়সী, দুজনকার ডুয়েট সেতার ছিল, এবং মাঝখানে ওস্তাদ জাকির হোসেন খুব কম বয়স। তো এই ধরনের বহু, জাকির ভাইয়ের সাথে তো অনেক স্মৃতি মনে পড়ে। পাটনাতে প্রচুর স্মৃতি রয়েছে। আর জাকির হোসেনের পিতৃদেব ওস্তাদ আল্লাহ রাখা কাসায় পাঞ্জাব ঘরানার অসাধারণ তবলা প্লেয়ার ছিলেন, জানকার তবলা প্লেয়ার ছিলেন। তো এই ধরনের। আর পণ্ডিত শান্তপ্রসাদ জির তো না দিন দিন না ধীরে ধীরে কেটে থাক, যেমন শান্তপ্রসাদ জির না দিন দিন না ধীরে ধীরে কেটে থাক, সেরকমই না দিন দিন না ধীরে ধীরে কেটে থাক ছিল পণ্ডিত আনুখেলাল মিশ্রাজির। এ ধরনের পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্রা, সব কিংবদন্তি তবলা প্লেয়ার এনারা সব ছিলেন। কি সব দিন গেছে। আর পণ্ডিত শ্যামল বোসের কি অপূর্ব হাতে মিষ্টতা ছিল, একটা ধা পড়তে যেন মনে হচ্ছে আহা গোলাপ ফুল ফুটে উঠল। কানাই দত্তেরও তবলা অসাধারণ তবলা ছিল, যেন পায়রা একদম ফটফট ফটফট করছে, এই ধরনের ওনার তবলার এত দাপট ছিল পণ্ডিত কানাই দত্তের। পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের তো তুলনা নেই। মানে ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষে যে কটা তবলা বাদক দেখেছি, পণ্ডিত কিশোর মহারাজজির পরে যদি ম্যাথমেটিক্যালি স্ট্রং তবলা প্লেয়ার হয়, তো দ্যাট ইজ পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ। উনি, আর পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী তো বটেই। তবে পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের ছিল কি, তিনতাল ঝাপতাল ছাড়া যে সমস্ত তবলা প্লেয়াররা ওই ঝাপতাল তিনতালেতে লহরা বাজান, কিন্তু পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের ছিল বিভিন্ন তালে, সে 8.5 মাত্রা হোক, 7 মাত্রা হোক, 9 মাত্রা হোক, 9.5 মাত্রা হোক, 11 মাত্রা হোক, 13 মাত্রা হোক, বিভিন্ন তালে উনি বাজাতেন। আর ঠিক ওই ধরনের পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের ছেলে সুপুত্র, সে এখন পণ্ডিতের অধিকারী, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, সেও বিভিন্ন তালে বাজায়। খুব ট্যালেন্টেড বিক্রম ঘোষ, ছোটবেলা থেকে ওকে জানি, ওর নাম ডাকনাম মুম্বা। আর আমার সাথে খুব হৃদ্যতা ছিল, পাটনায় এলেই আমার তখন রয়্যাল এনফিল্ড বুলেটে করে আমার সঙ্গে ওকে ঘোরাতাম। সুনীল ব্যানার্জি দা আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে এসছেন। সুনীল দা, ক্ষমা করবেন, তবলা আপনি শুনবেন না, তো কথাগুলো আপনি আবার শুনতে পারেন, কারণ আমি তো এই জাস্ট লিজার টাইম সময় কাটাবার জন্য তবলাটার আর 10টা আঙুলের যাতে এক্সারসাইজ হয় এই নিয়ে এখন এই 70 বছর বয়সে এই নিয়ে একটু সময় কাটাই। সাহিত্য
আধ্যাত্মিক আর এই মিউজিক নিয়ে এখন রোজই তবলার মিউজিকের প্রোগ্রাম দেখছি। কালকেও ছিল, আজকে স্বপনদা আবার আমাকে ডেকেছে। স্বপনদার আজকে বাজনা রয়েছে, ইয়ের সাথে সিরাজের সাথে বাজাবে। সিরাজ বারবার করে আদর করে বলে আসতেই হবে। গতকালও গিয়েছিলাম, গতকাল বিক্রম ঘোষের রিদম স্কেচ ছিল। তো এই ধরনের পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের যে কথাটা বলছিলাম, তার সাথে সারা ভারতবর্ষ চষে বেরোবা, মানে আমার এই রেলের চাকরির সুবাদে কলেজ লাইফেও পিতৃদেবের সেই পাস, আমাকে যে ছেলের পাস পেতে বাবা পেতেন, তো সেই নিয়ে নিয়ে। আর শঙ্করদার সাথে আমার বাবার খুব ভালো খাতির ছিল, পাটনা এলেই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তো বহু স্মৃতি মনে পড়ে যায়। তো তাই বলি, পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের যেমন অ্যাকম্প্যানিমেন্ট ছিল, গানেতে হোক বা যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টেতে হোক। আমার মনে আছে ডান্সেতে তখন আমার পাটনার সমস্ত, বিহারের সমস্ত কিংবদন্তি ভার্সেটাইল অর্গানাইজার, পাটনাতে তো মোড়ে মোড়ে প্রোগ্রাম হতো। ধরুন এই চৌমাথার মোড়ে রাস্তা ব্লক করে, ব্যারিকেড করে বেলা 2টো থেকে হোল নাইট প্রোগ্রাম হতো। মানে কারা আসতেন না, একটা মোড়েতে, পাটনা চৌমাথার মোড়েতে একটা মোড়েতে প্রোগ্রাম হচ্ছে, তাতে রয়েছেন আমাদের কিংবদন্তি পণ্ডিত বাসবরাজ রাজগুরু গাইছেন, সে জায়গাতে পণ্ডিত রবিশঙ্করজি সেতারে রয়েছেন, সিতারা দেবী রয়েছেন সেই ইয়েতে, ডান্সেতে ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খাঁ সাহেব রয়েছেন, ভিজি যোগ সাহেব রয়েছেন, শিশির কণা ধর চৌধুরী আবার আরেকটা অন্য চৌমাথা মোড়ে রয়েছেন। সে খানিকটা লোকে ওখানে শুনছে, আবার গিয়ে অন্য মোড়েতে গিয়ে শুনছে। এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কনসার্টগুলো, ফেস্টিভ্যালগুলো 4 দিন ধরে হোল নাইট চলতো। পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, না ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, 4 দিন ধরে। আর এটা চলতো একবারে দুর্গা পুজো থেকে নিয়ে দীপাবলি, শ্যামা পুজো অবধি, কালী পুজো অবধি। এক চৌমাথার মোড়েতে সিতারা দেবীর ডান্স, তো আর এক চৌমাথার মোড়ে গোপীকৃষ্ণজির ডান্স, আর এক চৌমাথার মোড়ে রোশন কুমারীজির ডান্স, আর একটা চৌমাথার মোড়ে সেই উর্মিলা নাগারজির ডান্স, আর একটা চৌমাথার মোড়ে বিরজু মহারাজজির ডান্স। তখন বিরজু মহারাজজির খুব কম বয়স। তো এই ধরনের অনুষ্ঠান ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি। এক মোড়েতে শান্তাপ্রসাদজি তবলা লহড়া চলছে, আর এক মোড়েতে দেখা যাচ্ছে সেখানে রয়েছেন লচ্ছু মহারাজ, আর একটা চৌমাথার মোড়ে শারদা সাহাইজি, আর একটা চৌমাথার মোড়ে আনোকেলাল মিশ্রাজি, তার ছেলে রামজি মিশ্রাজি, আর একটা চৌমাথার মোড়েতে নিজামুদ্দিন খাঁ সাহেব, মুন্নে খাঁ, এই সমস্ত নাম মনে পড়ে যাচ্ছে, আফাক হোসেন খাঁ লখনৌ থেকে আসতো, হ্যাঁ, লতিফ আহমেদ খাঁ রেগুলার আসতো। তো সমস্ত কিংবদন্তি তবলা প্লেয়ারদের দেখেছি, শুনেছি। এই দিয়ে ছোটবেলা থেকে স্মৃতিচারণা করি। তো তাই পণ্ডিত কিশোর মহারাজজি তো আসতেনই, আর ওনার জ্যাঠামশাই, যার হাত ধরে ওনার বাল্যকাল থেকে তবলা শেখা, পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজজি, এবং পণ্ডিত কিশোর মহারাজজির পিতৃদেব পণ্ডিত হরি সাহায়জি, হরিজিও প্রচণ্ড গুণী লোক ছিলেন। তো তারা সমস্ত আসতেন। আর শান্তাপ্রসাদ, তো আমার মনে পড়ে যায় যে কথাটা পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের ব্যাপারে বলাটা প্রয়োজন। তো আমার ওখানকার অর্গানাইজাররা বলল যে अरे शंकर दादा तो गाना में इंस्ट्रूमेंट में बजाते हैं, लेकिन वो क्या डांस में बजा पाएंगे? तो हम क्यों नहीं, बेशक पंडित शंकर घोष एक ऐसा तबला वादक बंगाल के हैं जो वो रक्स करना है तो करना पड़ेगा। वो तो दरियाओं में भी रक्स करते हैं। দ্যাট মিনস আমার বলার উদ্দেশ্য যে উনি যে ধরনের, যে মেজাজে তবলা লহড়া বাজান, সোলো বাজান, वोकल म्यूजिक थे जेभावे थे बजान, आप लोगों ने सुनाई निर्मला अरुण जी के साथ क्या तबला उन्होंने पेश किया, बजाया, गिरिजा देवी के साथ क्या बजाया, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट में क्या उन्होंने बजाया, निखिल बैनर्जी के साथ क्या बजाया, इनके साथ अब्दुल हलीम जाफर खां के साथ क्या बजाया, उस्ताद रईस खां साहब के साथ क्या, किस तरह से तबला उन्होंने बजाया। इसी तरह से मैं कहूँगा, आप बिल्कुल आज शांता प्रसाद जी नहीं बजा रहे हैं तो आज आप बजवाइए उनसे, पंडित शंकर घोष जी से। दैट আমার মনে পড়ে যায় সেটা পাটনা সিটিতে প্রোগ্রাম, না এটা দানাপুর एसडीओ कोटेতে, राइट, त्रिभुवन पार्के। बोलो गौतम तुम सर्टिफ कर रहे हो ना, तुम उनके पास बहुत अच्छा आना जाना है, मतलब बेशक आप रखो, सितारा देवी भी बहुत खुश हो जाएंगी, और पंडित शंकर घोष जी का देखिएगा तबला। तो मैं
मैंने ही जाके बात किया सितारा देवी से। मैं सितारा देवी को कहा, उनकी दोनों बेटी हमारे काफ़ी अच्छी मित्रता हमसे हो गया। तो ये उनकी बेटी जो है जयंती माला मिश्रा और पीए माला मिश्रा, तो मैंने जाके होटल के कमरे में दिन में नॉक किया कि जयंती जी जरा माता जी से मिलना चाहूँगा। तो सितारा देवी जी थी। बोले हाँ बेशक आ जाओ गौतम। तो सितारा देवी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, मानती थी। तो मैंने सितारा जी से कहा, आपको नमन करते हुए आपके पास एक निवेदन लेके आया हूं, तो क्या बेटा बोलो। मैंने कहा सितारा जी से कि आज शांता प्रसाद जी वो बनारस से आ नहीं पा रहे हैं, वो कल आएंगे, लेकिन आज आपका प्रोग्राम है, तो आप अगर इजाजत दे तो पंडित शंकर घोष जी जो बंगाल के शेर तबला वादक है, उनसे आपके साथ मैं बजवाना चाहूंगा। और ऑर्गेनाइजर ने कहा मेरे द्वारा कि आपसे बात करें, आप अगर इजाजत देते हैं, इजाजत आप अगर मंजूर करते हैं तो बिल्कुल बेशक उनसे बजवाएंगे। तो बोला वो बजा देंगे। बिल्कुल आप एकदम बेफिक्र रहिए। तो गौतम आप जब कह रहे हो तो आप बिल्कुल। तो मैंने जाके उनसे सर्टिफिकेट ले लिया, उनका इजाजत मैंने एकदम पा गया। आते के साथ मैंने ऑर्गेनाइजर को, गौरी बाबू थे, उनको मैंने कहा कि शंकर दा आज बजाएंगे, वो राजी हैं। शंकर घोष जी तो राजी हैं, सितारा देवी भी राजी हैं। तो मैंने शंकर दा के पास फिर घर पे आया जहाँ वो ठहरे हुए थे। तो उनके पास आके मैंने कहा कि आपको बजाना है। बोले ठीक है बेशक मैं बजाऊंगा। क्या मंच में जब पेशी हुई शंकर दा का जो उठान और पर, देखिए वो पेशकार वगैरह फरुखाबाद घराने में पेशकार वगैरह बजाते हैं, लेकिन वो उठान पढ़न भी बजाते थे पंडित शंकर घोष। तो क्या उठान से उन्होंने शुरुआत किया, आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। तो सितारा देवी भी बिल्कुल एकदम आदाब करते हुए उन्होंने मंच पे जो प्रदर्शन की, और जैसा वो तोड़ा बोल पढ़ रही हैं उसी तरह उसका जवाब भी ये पंडित शंकर घोष जी दे रहे हैं। तो इस तरह से कहना है क्या पंडित शंकर घोष जी इतने इतने कामयाब तबला वादक थे, पंडित शंकर घोष जी का जवाब नहीं। और हिसाब गणित के वो तो बिल्कुल एकदम चोटी पर पहुंचे हुए थे। माने मैथमेटिक्स को उन्होंने, गणित को एकदम बिल्कुल, तबला के गणित को उन्होंने उनके दिमाग में इस तरह से खिलता था कि उन्होंने बजाया। मुझे याद है करीबन 1.5-2 घंटा उनका डांस के साथ, कथक डांस के साथ, सितारा देवी के साथ उन्होंने कंपनी किया। आज भी ये मेरा स्मरणीय ये घटना है, ये इस इतिहास को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस तरह से सैकड़ों आर्टिस्टों के साथ उनको बजाते हुए मंच पे देखा पंडित शंकर घोष जी को। तो इसी तरह से मैं सारे तबला वादकों को मैं स्मरण करते हुए, और हमारे गुरु भाई क्या दादा लोग हैं, इन लोग सब होनहार तबला वादक है जो मेरे साथ फेसबुक में आए हुए हैं। सुनील बैनर्जी दादा, इनको भी बहुत मैं इज्जत करता हूँ, ये बम्बई में है। ये बहुत पंडित शंकर घोष जी के बहुत पुराने शिष्य हैं। 1972 से तो मैं जा रहा हूँ शंकर, वो लगता है 70 साल से वो आ रहे हैं। आशीष मुखर्जी, वो लोग बहुत पुराना है। तो इस तरह से इन लोगों से मिलते रहता है। इन लोग प्रोफेशनल तबला वादक है, और मैं तो इसी तरह शौक का तबला बजाता हूँ थोड़ा बहुत अपना समय बिताने के लिए।
हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं भाई, धन्यवाद।
जो भी बोल बजाओ भैया साफ बजाओ। और आजकल के बच्चे लोग बहुत स्पीड में बजा रहे हैं, लेकिन वो कहते थे ना, पुराने जमाने के जितने भी महान शास्त्रीय संगीतक थे, तबला वादक हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, गायक हो, जो भी बजाओ, जो भी गाना गाओ, साफ गाओ और एकदम बिल्कुल सरगम साफ करो। तबला, जो भी तबले के बोल हो या इंस्ट्रूमेंट सितार का हो, सरोद का हो, वायलिन का हो, नोटेशन बिल्कुल साफ शुद्ध तरीके से बजाओ कि लोगों के कान में वो गूंजे और रहे। तो इस तरह से है क्या, जो भी बजाओ भैया साफ बजाओ। लड़का के ना जरा सा बजा रहे भैया। गुरुदेव महाराज जी के हाथ से क्या धागे धेना गेना और धागे थोना गेना इसकी निकासी होती थी। बहुत याद आ रहा है उनका।
इस तरह से बोलों की निकासी बनारस में धा तेरे किटे तक तेरे किटे तक कटोरी तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे तक तेरे तेरे किटे तक ना किटे तक तेरे किटे तक तेरे तेरे ना किटे तक धा तेरे किटे तक तेरे किटे तक तेरे तेरे किटे जो फरुखाबाद लखनऊ घराना दिल्ली घराना जो भी पंजाब घराना बनारस घराना जो भी बजाते हैं धा तिरकड़े तक धीरे तिरकड़े तक धा तिरकड़े तक तुन्ना कड़े तक धा तिरकड़े तक तुरे तिरकड़े तक धा तिरकड़े तक धिन्ना कड़े तक This way, it needs more and more and more and more riyaj, more and more practice. Tabla is a great subject. उफ, अब इसी तरह से समयों का सदुपयोग करना भैया। शांता प्रसाद जी के हाथ से क्या निकलता था, धारे तादे देटे धारे धारे धाती नाती नाड़, तारे तादे देटे धार धारे धाती नाती नाड़। वो कहते थे भैया दिल्ली का कुतुब मीनार देखो।
किशोर महाराज जी बजाते थे बहुत सुंदर ही अद्धा जैसे छंद लेकर। This way. ये बहुत अच्छा ज्ञान प्रकाश घोष जी के हाथ से निकलता था ये कायदा। धा तेरे धित्ते घेरना धाती घेरना थुना केरना ता तेरे धित्ते घेरना धाती घेरना दीना घेरना। चीज उन लोगों को याद करते रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। पंडित शंकर घोष जी बजाते थे इसको कायदा में। धने गने नक तक धने गने धने गने नक गने नाना गने धने गने नक तक धने गने धने गने नक गने नाना गने धने गने नक तक धने गने नक गने नाना गने धने गने नक तक धने गने नक गने नाना गने।
मेरे पंडित महादेव मिश्रा जी के बहुत ही टैलेंटेड वो शिष्य थे कलकत्ता में, आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी के साथ वो जुड़े हुए थे, पंडित आनंदो गोपाल बंदोपाध्याय जी। आनंदो गोपाल जी को बचपन से हम जानते हैं, मुगल सराय में उनके पिताजी रेलवे में कार्यरत थे, तो उनका घर का नाम था टाबलू दादा, टाबलू दादा हम लोग कहते थे। महादेव मिश्रा के वो एक नंबर शिष्य थे, उनका भी बड़ा अच्छा एक बड़ा सुने थे, मैं सुना था, उन्हीं का उपज था ये धा तेटे धा तेटे धा धा तेटे धा धा तेटे धेटे धेटे धा गिन्ना धा तेटे धागे थुन्ना केन्ना, इस तरह से उनका बड़ा अच्छा कंपोजिशन। हाँ, पंडित आनंद गोपाल बनर्जी का भी बहुत, बंदोपाध्याय जी का भी बहुत सुंदर हाथ था, बहुत मिठास तबला था उनमें। अभी मीठा तबला गाने में बहुत अच्छा संगत करते हैं, ये क्या नाम है, आईटीसी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, पंडित हीरू बाबू जी का जो शागिर्द है, पंडित हीरू गांगुली जी का, वो समर साहा, ये भी बड़ा अच्छा तबला बजाता है, पंडित समर साहा। भी तो सब पंडित हो गए, लेकिन हाँ, ये भी टॉप ग्रेड ईडी है शायद ऑल इंडिया रेडियो के। तो पंडित समर साहब बड़ा अच्छा संगत करते हैं, मीठा संगत, गाने के साथ बहुत अच्छा लगता है इनका, इंस्ट्रूमेंट में भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। इस तरह से काफ़ी लोग अभी अच्छा कर रहे हैं भाई। और पंडित समर साहब व पंडित संजय मुखर्जी, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के, जिनके बारे में मैंने आप सबों को जिक्र किया, पंडित संजय मुखर्जी बहुत टैलेंटेड तबला प्लेयर है। वो जिस तरह से शास्त्रीय संगीत में बजाता है, उसी तरह से लाइट म्यूजिक सुगम संगीत में भी उसी तरह से वो संगत करता है। আমি দেখেছি পূর্বে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সাথে যেমন বাজাতে, সেরকম সঙ্গত আমি মান্নাদের সাথে শুনেছি, ওর সঞ্জয় মুখার্জির তবলা শুনেছি, পণ্ডিত মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নজরুল গীতির সঙ্গে, রাধাকান্ত নন্দীকে ছাড়া তারপরে যদি সত্যি কমার্শিয়াল তবলা যদি শোনা হয় বা ভালো লাগে, তো দ্যাট ইজ কিন্তু মানতেই হবে সঞ্জয় মুখার্জি। অসাধারণ ওর সেন্স, অসাধারণ তার কমার্শিয়াল ঠেকা তবলায়, আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তো খুবই ভালো বাজায়। তো পণ্ডিত সঞ্জয় মুখার্জি, পণ্ডিত অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, সব ভালো তবলা প্লেয়ার। তারপর এদিকে পণ্ডিত কুমার বোস তো রয়েছেই, এরা তিন ভাই খুব ট্যালেন্টেড। কুমার বোস, ওর পরের ভাই হচ্ছে কি নাম, জয়ন্ত বোস, হ্যাঁ, তার ছোট ভাই হচ্ছে কি টনি টনি বলে, দেবজ্যোতি বোস, হ্যাঁ, এরা সমস্ত সব গান মানে। আর হ্যাঁ, পণ্ডিত কুমার বোসের পিতৃদেবের সাথে আমার ছোটবেলায় যখন আসতাম বাবার সাথে, মনে আছে নর্থ ক্যালকাটায় সেই ইয়েতে ওই বাগবাজারেই ওদের গিয়েছিলাম, নবীনচন্দ্র লেনেতে না কোথায়, বাগবাজারে এক্সাক্ট, ওর বাড়িতেও গেছি। পণ্ডিত বিশ্বনাথ বোস, খুবই গুণী তবলা প্লেয়ার ছিলেন উনি। पंडित किशन महाराज जी का এবং पंडित कंठे महाराज जी কাছেও উনি তালিম নিয়েছেন। पंडित বিশ্বনাথ বোস আর पंडित কুমার বোসের মাতৃদেবী, উনিও বিদুষী ভারতী বোস, খুব ভালো সেতার বাজাতেন, রাইট। আমার ছোটবেলাকার স্মৃতি মনে পড়ে, বাবাদের সাথে আমাদের বাড়িতে সব আসতেন। অনাথনাথ বোস, আরে বাবা, শ্যামল বোস, গোবিন্দ বোস, এরা 9 ভাই, শ্যামল বোস, গোবিন্দ বোস, কমল বোস ছিলেন এক ছোট ভাই, আমার সাথে খুব ফোনে কথা হয়, অমর বোস, এরা ভীষণ গুণী, 9 ভাই গুণী লোক, কিন্তু অনেকে প্রফেশনালি আসেনি। শ্যামলদা তো অসাধারণ তবলা বাজিয়েছিলেন। ওনার বাবা পিতৃদেব পণ্ডিত অনাথনাথ বোস অসাধারণ তবলার তো জানকার ছিলেনই, সেই সঙ্গে অসাধারণ উনি গাইতেন। উনি ঠুমরি গান যখন গাইতেন, বাইরে ওনাকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে ও মহিলা গাইছে না পুরুষ গাইছে। উনি দুটোরই অধিকারী ছিলেন, মহিলার গলাতেও উনি গাইতে পারতেন এবং পুরুষালী গলাতেও অসাধারণ গাইতেন। মানে শৃঙ্গার রস আর বীর রস, দুটো রসেই উনি ভরপুর ছিলেন পণ্ডিত অনাথনাথ বোস।
কি সমস্ত দিন গেছে। হিরু গাঙ্গুলি, পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, এদিকে কলকাতা হাইকোর্টে উনি প্র্যাকটিসও করতেন, লয়ার ছিলেন, অ্যাটর্নি, আর প্লাস অসাধারণ তার বেনারস ঘরানার সেই তবলা ছিল, তবলাবাদক হিসেবে উনি পরিচিতি ছিলেন। ওনার মেজু ভাই শ্যাম গাঙ্গুলির সাথে আমার খুব ভালো ইয়ে ছিল, একসাথে আমরা বেনারস গিয়েছিলাম। ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, শ্যাম গাঙ্গুলি, শ্যামল বোস, মণিলাল নাগ, তারপরে শঙ্করদা, আমরা সব একসাথে একই আমরা ঘরে 4টে বেডে, আমি একটা বেডে, পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ একটা বেডে, তারপর কি বলে ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য একটা বেডে, শ্যাম গাঙ্গুলি একটা বেডে। তার পাশের রুমটা আমি সকালবেলায় গিয়ে বেনারস থেকে ওই শ্যামলদা আর মণিলাল নাগ একটা অন্য হোটেলে উঠেছিলেন। তো শ্যামলদাকে সকালবেলায়, তখন তো আজকালকার মতো তো সব তবলা প্লেয়ারদের সব দামি দামি ব্যাগ ফ্লাইটে করে যাচ্ছে, সব ভালো ভালো ফাইবারের সব বডির ব্যাগ, আর তখনকার দিনে সেই ক্যানভাসের চেন টানা বড় ব্যাগ, একটা রিক্সাতে। আর বেনারস বুঝতেই পারছেন এত কনজেস্টেড ছিল সেই সময়কার, 78-77 কথা বলছি। তো সকালবেলা আমি চলে গেলাম, মণিলাল নাগদা আর শ্যামল বোস একটা হোটেলে উঠেছিল, আলাদা আলাদা রুমে ছিল, তাদের আনতে। আমরা সার্কিট হাউসে উঠেছিলাম, যেখানে শঙ্করদা, বাহাদুর খাঁ, শ্যাম গাঙ্গুলি, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, আমরা সব একটা ওই ইউপি গভর্নমেন্টের সার্কিট হাউসে উঠেছিলাম। তো সকালবেলায় যেহেতু দুটো রুম খালি আমরা পেলাম বলে, আমি সকালবেলায় আর্লি মর্নিং একদম বেরিয়ে পড়লাম হোটেলেতে। সেই সমস্ত স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। দেখুন, গান বান্নার সঙ্গে সঙ্গে এইসব স্মৃতিচারণা করা প্রয়োজন রয়েছে, আগামী মানে এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের জানা উচিত। তো সেই সকালবেলায় গেলাম, শ্যামলদারকে নিয়ে তুললাম রিক্সাতে, একটা রিক্সা, শ্যামলদার যা শারীরিক মানে শরীর, ওনার ভারী শরীর ছিল, তো যাই হোক একটা রিক্সাতে উনি বসলেন। আর হ্যাঁ, আমি শ্যামলদাকে বসালাম একটা রিক্সায়, আর আমি আর মণিলাল নাগ একটা রিক্সায় বসলাম। মণিদার সেতার ছিল রিক্সা করে, কারণ গাড়ি নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, ওই গলি গলি রাস্তা, রিক্সা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তো একটা রিক্সাতে মণিলাল নাগ আর আমি বসলাম, আর একটা রিক্সাতে শ্যামলদাকে একলাই বসালাম। তারপরে যাই হোক আমরা ওই সার্কিট হাউসে পৌঁছে দুটো রুম পেয়ে গেলাম। তো একটা রুমেতে মণিদাকে রাখলাম, আর একটা রুমেতে শ্যামল বোসকে। কারণ ওই বেনারসের প্রোগ্রামের অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শান্তাপ্রসাদজির ছেলে পণ্ডিত কুমারলাল মিশ্রা, এ ধরনের তখন রাজেন সাজেন মিশ্রাজি, এরাও ছিলেন। ওনার পিতৃদেব হনুমান মিশ্রাজি বেঁচে ছিলেন, পণ্ডিত মহাদেব মিশ্রাজি ছিলেন। তারপর অমরনাথ পশুপতিনাথজির সাথে দেখা হয়, তারা এসেছিলেন, পণ্ডিত অমরনাথ, পণ্ডিত পশুপতিনাথ, অসাধারণ দুই ভাই গাইতেন। তো এই ধরনের সমস্ত বেনারসের স্মৃতি। পণ্ডিত ছান্নুলাল মিশ্রাজি ছিলেন তখন ইয়াং অবস্থা, ওনার অসাধারণ ঠুমরি, ইনি এই গত বছর মারা গেলেন, পণ্ডিত ছান্নুলাল মিশ্রা। ওর ছেলে রামকুমার মিশ্রা তবলা বাজায় ভালোই। তো এই ধরনের সব স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সেদিন রাত্রেতে শ্যাম গাঙ্গুলি ছিলেন, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ছিলেন, সরন রানী মাথুর ছিলেন, বিলায়ত খাঁ সাহেব ছিলেন, শান্তাপ্রসাদজি একদিন ছিলেন, কিশোর মহারাজজি আর একদিন ছিলেন, শঙ্করদা ছিলেন, শ্যামল বোস ছিলেন। মানে মানে কাদের নাম করব, সমস্ত এরা সমস্ত দিকপালেরা ছিলেন। আর সেই আমাদের দিল্লিতে শঙ্করলাল ফেস্টিভ্যালেতে, মডার্ন স্কুলেতে অর্গানাইজ হতো 4 দিনের প্রোগ্রাম। নিখিল ব্যানার্জি, সরন রানী মাথুর, জরিন দারুবালা, অরবিন্দ পারেখ, সমস্ত কিংবদন্তি শিল্পীরা, রইস খাঁ আসতেন বম্বে থেকে, আব্দুল হালিম জাফর খাঁ সাহেব, সমস্ত এক দিন করে ছিল। গাঙ্গুবাই হাঙ্গল গানে বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, এ ভোলার নয়। যতদিন বেঁচে থাকবো হৃদয়ে করে আমার বিরাজমান থাকবে এই ধরনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা।
kill my time. Now, more than one, just about 2 o'clock in the noon. So let me finish. I recall Pandit Kishan Maharaj Ji during his last episode, last item to finish tabla solo. He played Gana Naams, that great Vandana Stotra Ganapati Ji, that I cannot play, but I can pronounce Pandit. So let me recall Pandit Kishan Maharaj Ji's last Ganapati Ganesh Vandana Stotra, the very lovable poem which he used to play during his last episode of tabla solo performance. Gana naam Ganapati Ganesh Lambodar sohe, भुजाचार एक दंत चंद्रमा ललाट राजे, ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय ध्रुपद गावे, अति विचित्र गणानाथ आज मृदंग बजावे। तो कवि पूछ रहा है क्या विचित्र गणानाथ जी मृदंग बजाया? तो कवि कह रहा है हाँ बजाया। धट धराद धर धर कृधान दिन 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 नागे नागे नागे, धन धन तिन तिन ताके नाना, तद्रिगण धृग धृग दिनागे दिनागे ता, कृतक धरान तरान दा, कृतक धरान तरान दा, कृतक धरान तरान दा। बस यही था कहकर मैं समापन पूर्ण विराम करना पसंद कर रहा हूं। शिष्कोच्ची। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय भागवत भक्त भगवान की जय। जय माँ गंगा माई की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। Prayers go up, blessings come down.